You are all paying the fees, of course, but please never forget, it is the public taxpayers' money which is educating you. Those who are doing research, 35,000, 50,000, 70,000 fellowship. They think it is my right. It is not, my friends. It is the honest taxpayers' money which is educating you. That we should never forget. And those taxpayers, they are not all billionaires. I quote another quotation from Swamiji. I consider that the great national sin is the neglect of the masses. And that is one of the causes of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses in India are once more well educated, well fed and well cared for. You are educated boys and girls, you know this. No political party can build India. It has to be built by you. And you will be able to build it only when you have the heart to feel for our fellow countrymen and women. If we want to regenerate India, we must work for the poor, the masses. It is heartening to note that the new education policy will now focus on children from socio-economically disadvantaged groups. I recently, 10 days ago, someone passed it to me on Twitter. Mr. Sridhar Vembu, I don't know if you have heard of him, one of the leading software companies in India, Zoho, the founder CEO, he has tweeted Swami Vivekananda's one quotation, the one I read out, and he writes, "This profound wisdom from Swami Vivekananda is an enduring inspiration. That's my resolution for this year and this decade." I request you, please see Mr. Sridhar Vembu's articles on him. 12,000 crore, honest, most effective early earned money, owner of that. He is living in a village near Tenkasi because he has determined, I will uplift the villages of India. That is assimilation of ideas. Truly, when the heart learns to feel, the hand rises to serve. Man-making education is built on the foundation of selfless service. Service is the best way to teach values. As I was introduced, for more than 20 years, I am associated with value education. NCERT initially had 82 values listed. These are the values to be taught to our children. Then they understood this is not going to work. They will memorize the values and they'll write in the exam, nothing will be assimilated. Assimilation is possible only when it's put into practice. Every education policy has spoken about values, importance of giving values. But with a distorted understanding, interpretation of secularism, which stems from a wrong definition of religion, all these years we have tried to present values, removing it from spirituality. I repeat this point, the common definition of religion is not given by correct people. Vested interests give their own definition of religion. That is not religion. Practices, social practices are not spirituality. Let me tell you a story. There was a young dacoit. He joined the group just a few weeks ago. One day he had a doubt. He went to the leader of the dacoit gang and he asked him, "Anna, is there dharma in dacoity? Dacoity ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ dharma ಇದೆಯಾ?" He is a very good thief, you see, dacoit. So he wants to know, in dacoity also there should be dharma. Then the leader tells him, "Pray, tell me of anything in which there is no dharma." Dharma is law, the right way. Dharmika means the right way. Dharmika Vyakti means he is going on the right way. Tell me anything in which there is no right way. In dacoity also there is a right way. Oh, is it so? What is it? In dacoity, there is the wisdom of locating the booty. You should not come and put a dacoity to our ashrama. You will not get anything there. So you should have the wisdom of locating the booty. Then the insight of calculating the chances of success. Then the courage of going in first. Then the heroism of coming out last. And then the justice of sharing the dacoity booty equally among all the dacoits. There never was a successful dacoit
who did not possess these 5 qualities. What are these 5 qualities? Wisdom, insight, courage, heroism, justice. No good dacoit without these qualities. That are values. University Education Commission, headed by Dr. S. Radhakrishnan, Sarvepalli Radhakrishnan, 1948-49. It was the first education commission of independent India. Dr. Radhakrishnan's statement. Please listen carefully. There are many who feel that morality can take the place of religion. Morality is the values, 82 values listed by NCERT. What do you want all religion? So many headache, my religion is correct, your religion is wrong, my religion is stronger than you, my God is stronger than your God, just like school children. My papa strongest, elder people shout, my religion strongest. There are many who feel that morality can take the place of religion. We have to understand that the great virtues of loyalty, courage, discipline and self-sacrifice may be used for good or bad ends. These are essential for a successful citizen as for a successful villain. You think of those LTTE terrorists, you think of those Taliban terrorists who go and blow themselves up. Don't they have courage? Don't they have heroism? Don't they have loyalty? Don't they have intelligence? They have all those values. What makes a man truly virtuous is the purpose for which he lives. Please remember this. One point for this talk, please remember this. What makes you really virtuous is the purpose for which you live. Your general outlook on life. Virtues and vice are determined by the direction in which we move, by the way in which we organize our life. Unless morality is taken in a larger sense, it is not enough. If we exclude spiritual training in our institutions, we would be untrue to our whole historical development. What is that historical development? Two kinds of knowledge you have to acquire. Knowledge of the world outside, knowledge of the world inside. In IIT, every Sunday I go to IIT Madras. I am in Chennai. We have Vivekananda Study Circle. This is the 24th year. Every Sunday I meet around 40 students, mainly PhD and MS and MTech students. Now and then I hear PhD student jumped from the 7th floor, committed suicide. MS student hanged herself. Every year we have cases like this. They are brilliant students in IIT. Very successful outside. Mark sheets will show glorious academic record. But they are broken and they are failures inside. Because the education system only told you, mug up, vomit in the examination hall, take a mark sheet. You are educated. That is not education. Rich and successful outside, poor and a failure inside. What kind of life is that? That's why Swami Vivekananda gave a call. Man-making education is what we need. In a letter to the Maharaja of Mysore, written from America in 1895, Swami Vivekananda tells him, "My noble prince, they alone live who live for others. The rest are more dead than alive." Are you alive? You please ask for yourself. Are you alive? Another quote from Swamiji, my favorite. "After so much austerity, I have understood this as the real truth. God is present in every jiva. There is no other God besides that. Who serves jiva serves God indeed. This is the gist of all worship. This is the essence of all worship, whatever may be your religion. What is that? To be pure and to do good to others. He who sees Shiva in the poor, in the weak, and in the deceased, really worships Shiva. You put any name you want, God, Shiva, Allah, any name you want. And if he sees Shiva only in the image, his worship is but preliminary. That's why Swami Vivekananda gave this motto to the Ramakrishna order. It is a monastic organization, around 1,800 monks. Atmano mokshartham jagat hitaya cha. For one's own self-emancipation and the good of the world. How will the good of the world be achieved? Through selfless service.
And what is that kind of service? Shivagnane Jiva Seva is the idea Swamiji gave. Serve your fellow human beings, looking upon them as God Himself. That will purify your mind. The national education policy which we have now is ambitious, it's progressive, but how it will fare will depend upon our participation, teachers and students. Administrators cannot make it successful. Teachers and students have to make it successful. In 1966, the Kothari Commission pointed out a new society will be coming in India. In 1966, they told this. A new modern society will come. What will happen in the society? There will be a wide variety of choices and freedom to choose. You will not understand this. Those who were born before 92, who are youth, they will understand this. You did not have a wide variety of choices. You did not have a freedom of choice because there was only one or two things to choose from. Now you have choices. And you have the freedom to choose anything you want. 1966, Kothari Commission warned us, in this state of society, the condition of that society will depend upon the type of choices each individual makes. Each one of you have made a choice. You have made a choice to sit, you have made a choice to stand, some are making a choice to live. It is a choice. We have a freedom to make that choice. And on that, every choice will depend the good of my society, the progression of my country. Your every choice matters, just like every drop makes a lake. How does a man or a woman to make this choice? What is that behind the choice? It is the motivation or purpose in life and values. We did not act on this advice and we are paying for it now with so many people making foolish choices, ignorant choices, deliberately wrong choices. Corruption is the bane of India. Growing knowledge and power should be combined with keener moral and spiritual values and deeper social responsibility. This can be done only by education. An education that takes the best from the past and combines it with the best in the modern. As Swami Vivekananda puts it, what we want are Western science coupled with Vedanta. Brahmacharya as the guiding motto, and also Shraddha and faith in oneself. Don't be frightened by Brahmacharya. Brahmacharya only means self-restraint, an ascetic spirit. When Swamiji was traveling to Japan on his way to Chicago, J.R.D. Tata was with him, the first founder of the Tata Institution. Swamiji had a discussion with him and he told him, you see, we should have industry in India. You should not be going to Japan to take some ideas from them and import things from them. Have something which will help our fellow countrymen to develop their intellect. With that idea, Swamiji was invited to come and take care of, lead this Indian Institute of Science in Bangalore. Swamiji was not interested in that, but that was the beginning. That ascetic spirit means one-pointed dedication. You cannot romance and also say, I will educate myself. That does not happen. This education, man-making education, it cannot be brought out just by framing some syllabus and curriculum and system of delivery. It requires more and more people to participate in thinking about nation building through character building, through man-making education. The Vivekananda Study Center, which has been inaugurated today, gives you a platform which can help you, both students and teachers, to think, to reflect deeply on ideas. I request all of you, just take a time, one day, life is long, take one day, just today, this day. There is a Wikipedia, very good page on Swami Vivekananda, Wikipedia. Google it now. Try to understand who was this man, what are these ideas he gave. Because learning that this man was great is not going to help me. He was great, what is it to me? Swamiji says Buddha was great, Jesus was great, what is it to me? Does it help me to become great? To say he is a great man?
There is nothing in it to me. He is great, let it be. What is it to me? Does it help me to become great? That is the question. And there are answers, there are indicators for that. Life is possible, a real life is possible only with strength. That was the message of Vivekananda. That strength I can develop by expanding myself. Swami Vivekananda says, contraction is death, expansion is life. Contraction is selfishness. Always thinking about I, my studies, my interests, my pleasure. Expanding it to feel for others. In that expansion, the heart expands. When the heart expands, something else happens. You will have one kind of experience at your age, what you feel from the heart. There will be some conflict. Students often ask me, when there is a conflict between my buddhi and my feelings, which should I follow? I say, in your age, follow your buddhi, which tells you, listen to my mother. Because your heart is not to be followed now. It requires a little more time, maybe 30s, then you can follow your heart. But if you can pick up some ideas from Swami Vivekananda, it will help you to realize a higher dimension, which will help you to stand on your own feet. You are the future of India. You will have many lectures like this. You listen and you forget. Assimilating ideas. Just 5 ideas. Pick up 5 ideas from Swami Vivekananda. It can come from anyone. It will not be only Vivekananda. Mahatma Gandhi writes, he visited Belur Math and he writes, I have carefully read the complete works of Swami Vivekananda, and after reading it, my love for my country increased 1,000-fold. Mahatma Gandhi writes. In that Wikipedia you will also find Jawaharlal Nehru says, in my age, we youngsters, most of us, we were inspired by Vivekananda's literature. And he gives a call to the youth, I hope you will also read Vivekananda. Why? Because he helps me to manifest the best in me. I'll conclude with one idea, because most of you will be looking for a job once you leave this great institution. Why do you want a job? Why should you think you should work? I don't want to ask you, because my experience is nobody opens their mouth, they're shy. Usual answer is to earn a livelihood. My friends, that is not the correct answer. There are 3 reasons why you should take a job. The first reason is, it gives you responsibility. Work means responsibility. And what happens when I take responsibility? There are people who work without taking responsibility. Nothing happens to them. When someone works taking responsibility, what happens? His inner potentials, his inner talents, they manifest. That is why I have to take up a job. When I take up a job, it is responsibility. That responsibility will awaken my inner potentialities and talents. I need it. I request you one more thing. There is one American psychologist, Abraham Maslow, Hierarchy of Human Needs. Please read this. Please read this. Because you should know who you are. You should understand how your mind functions. What are the human needs? Hierarchy of Human Needs, Abraham Maslow. Please Google and read that. Now, an opportunity to manifest my inner potentials, it is a human need. Roti, kapad, makan is lower level, animal needs. Next to that, I need a sense of belonging, love, affection. I belong to this group. That is a human need. Higher than that is something more. What? Self-actualization is the word he uses. When I take up a job, work, it gives me this opportunity to manifest my potential, actualize my inner talents. That is the first reason why you have to take a job. Second reason why you should take a job, I'll explain this with a quotation from Einstein. We have this in our college in Calcutta. 100 times a day, please listen carefully. If someone will get up and repeat it, I'll say he is a hero. 100 times a day, I remind myself that my inner and outer life depends upon the labors of other men, living and dead. How many times? 100 times a day, I remind myself that my inner and outer life depends upon the labors of other men,
and women, living and dead. Inner world, my mind. What am I doing? I'm uttering some sounds, right? And you are interpreting these sounds, hopefully, and making some sense of it. Because your teacher and my teacher taught me English. External. I don't know how to build this. I don't know how to make this spectacle. I'm using all this. 100 times a day, I remind myself that my inner and outer life depends upon the labors of other men, living and dead. And that I must exert myself in order to give back in the same measure as I have received and I am still receiving. And that I must exert myself in order to give back in the same measure as I have received and I am still receiving. Do you think anyone can repeat it? You are not used to it. You need to mug up many times. There was a power called Ekagrahi. You listen once, you remember it forever. That comes when the mind is clean. There is no trash. We empty the computer dustbin, but we cannot empty this mental dustbin. So many useless things are stored there. When it is clean, what you hear, you register. This is the second reason why you have to work. Because you have to give back to society. This is called Yajna Chakra. In our scriptures, this idea is called Yajna Chakra. There are 5 kinds of run I have to give back. There is a second reason why you have to take a job. Third reason, of course, you have to earn your livelihood. You have to earn money. Never put that as the first reason. Because in IIT, I see electrical engineering PhD, he goes and takes a mechanical job. I said, why did you shift? Because the pay is good. You have sold yourself. You have betrayed my country. I trained you to be an electrical engineer and you went and you were doing something else just because for money. I wanted an electrical engineer to serve my society. Please reflect on this. Money is not the first reason. There are so many aspects to life. You will have to think, you will have to reflect on some deep thoughts. The newly constituted Vivekananda Study Center will give you that opportunity. I request you on this sacred day, please explore, join that group, discuss some ideas and be heroes. Thank you. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹಲವು ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವು ಮಹನೀಯರ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾರತದ ಸಶಕ್ತ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮೇಧಾನಂದಜಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ತಮಗಿದು ವೇದಿಕೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮಃ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರಯೇ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 159ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಶುಭಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಿಪಾಯ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಣಿಯಾಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಧ್ಯಯನ ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮನಗೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಅವರು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅವರ ಭರವಸೆ ನಿನ್ನೆಲಿತ್ತು.
My faith is in the younger generation, the modern generation, out of them will come my workers. They will work out the whole problem like lions, not like sheep, remember, like lions. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೋವಿಡಿನ ಮಹಾಛಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ನಿರಾಶೆಯ ಆತಂಕದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ. ಯುವಕರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಓದಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು? ಏನು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿದ್ದರು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ. ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯುವಕ ನನ್ನ ಈ ಜಾಬನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನೊಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಶಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು 10 ಜನರಿಗಾದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವನು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಿಯಾ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಅದೇ ಯುವಕ ಸುಮಾರು 60 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 30-35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಹುಡುಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡಂತೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬಂತು, ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನನ್ನ MBBS ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ HV ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ತೋರಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಗೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಅನೇಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸೌಕರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಸಹ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಓದೋದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, 100 ಸತಿ ನನಗೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಈ ಕರ್ಮದ ಫಲ, ಬೇರೆಯವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ, ಅದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಋಣ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಋಣ. ಅದು ಯಾವುದು ಋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಋಣ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಐ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಎ ಟ್ರೈಟರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾರ ಬಡವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ? ವಾಟ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ, ನೀವೇನನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಟ್ರೈಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಜೀವನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಬ್ಬಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜೀವನದ ಸಾಧನೆ ಸಫಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ಸಾಹ 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 ಉತ್ಸಾಹ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಹೊಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ. ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಈಗ ಅವರು ಅವತ್ತೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಖಂಡಿತ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರಹಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕತ್ತಿ ಎಬ್ಬಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಹ ಆ ಉತ್ಸಾಹದ ಗಣಿ ಆಗಿದಾರೋ, ಯಾರು ನಿಜವಾಗೂ ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ ಕರಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಅವರ ವಾಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತೆ, ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಡವು ಬೀಳ್ತೀರೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು, ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹ ಆ ವಾಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಮನ್ ರೋಲಾ ಅನ್ನುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ, ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಲಾರಿಯೇಟ್, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಣಿಗಳನ್ನ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೇರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದವರ ಕಥೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆಸೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಡಿಯಾಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರು ನಮಗೆ
ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಂಜನ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಓದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದಲ್ಲ. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕಂತೆ. ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ದನ ಕಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ. ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ ಪುನಃ ಅದು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಮೆಲುಕು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವನು ಓದಿದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಮೆಲುಕಾಗಬೇಕಂತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಗತವಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಪುನಃ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಸಂಬಡಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ, ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಸಂಬಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮೂಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿತರು, ಹಿರಿಯರು, ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡ್ಡಪಡಿತ ಅವರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಿತರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಿಕ್ಸು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾದೇವ ವೇದಾನಂದಜಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಗೌರವಿತರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪನ್ಯಾನವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕೆ ರಾಜು ಮಗುವೇರವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮರವರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಮುಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೋದರರೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮುಖಂಡರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೋದರರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು 2-3 ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಕನಸು. ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
AC ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವಾ AC ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ವವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯುವಕರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದೆ. 2 WBC ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಅವತ್ತು 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸೆನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಂತಹ ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತ ಮನೋಭಾವನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಲಿ. ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಯುಷನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರತೆ, ಒಬ್ಬನು ಶ್ರಮಿಸುವಂತ ವಿಶೇಷ ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಚಿಕಾಗೋದ ಭಾಷಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗೆ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಿತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೆಂಬ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು. ಆ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋದರಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಸ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಓಡಾಡಿಕೆ ಭಯಂಕರ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಂತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದಿಕ್ಕು ದಿಸೆ ಇಲ್ಲದ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಮಾರಕ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾರಕ ಆಗುವ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಯಾವ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಉಸಿರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೆಸರು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಷ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಯಾವುದು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು UT ಕಾದರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, MLA ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ UT ಕಾದ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು UT ಕಾದ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ MLA ಬಂದಿದ್ದಾರ, ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲದೆ UT ಕಾದ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅಧಿಕಾರ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಈ ಜೀರೋಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಹುಶಃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಏನಿದೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ತಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗು ಬದುಕಬೇಕು. ಅದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲದೆ
ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಾರು ನರ್ಸ್, ಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಗು ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ನು ಸಾಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತೇವೆ, ಅದು ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೇ ಮತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬೀಳುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಏನೆಲ್ಲ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಎರಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಬಲಂಬ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ತಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಈಗ ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ನಮ್ಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, MLA MP ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ, ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಡಿಯಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಜತಕಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಹಾಮೇಧಾನಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿರುವಂತ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಮೇಧಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರೇ, ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಂಥಮ್ ಏನು ಗೀತೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳಕು, ಬೆಳಗೋಕೆ ಬದುಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೃತ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಅವರೇ, ಕುಲಸಚಿವರಾದ ರಾಜು ಮುಗುವೀರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಯಾತಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೋದು ಅದೇ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು. ವಿವೇಕದಿಂದ ಆನಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆದ್ದಿರುವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ, ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ BM ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ. ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೌಂದರ್ಯ, ಬ್ಯೂಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ತುಂಬಾ ಮೇಧಾವಿ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ನ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮೈ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಆಲ್ಮೈಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮೈ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಸ್ God make me beautiful from within ಅಂತ. God make me beautiful from within ಅಂತ. ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವ, ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತ್ಮನಃ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕುಲಪತಿಗಳ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾದು ಬರುವಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಗೃತ ಆಗತ್ತಾ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ? ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ನಾನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಮೂಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಳಗಿರುವಂತ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬರುವಾಗ ಅದು ಖಾಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಆತ್ಮನ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಚ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಂತೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕಮಾನವರು. ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದೇ ತುಳುವಿನ ಜ್ಞಾನದ ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದ ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ 100 ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ಕೂಡಿ ನನಗೆ ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಯುವಕರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅರಿವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬಾರದು, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋದ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. 1857 ಇಂದ 1897
4 ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿ ನೀಡ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ಜಾತಿ, ಪಂಥ, ಮತ, ಭಾಷೆ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಮುಂದುಳಿದವರು ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ, ಕಲಿತವರು ಕಲಿದಿದ್ದವರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರದವರು ನಗರದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು, APL ಕಾರ್ಡು BPL ಕಾರ್ಡು, ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇರುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಜ್ಞಾನದ ಪರಂಪರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಆತ್ಮಸಂಯಮವನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಸ್ಫುಟಿಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಆಗಬಲ್ಲಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ರೀತಿ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್. The purpose of life is to manifest that divinity in our day-to-day activities. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಡಿವಿನಿಟಿಯನ್ನ, ಆ ದೈವತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ? In less than 70 years, if you do a very serious introspection, we turn out to be a loud talking, impractical, dishonest, corrupt, lazy and intolerant nation. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬದುಕಿನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ, ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. 1000 mile long journey commences with the first step in the right direction ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಬದುಕನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲಿ ಅನ್ನುವ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬದುಕಿನ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಎದ್ದೇಳಿ ಜನರೇ ಏಳಿ, ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಗುರಿಯ ಸೇರಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾರಿರಿ ಕಳದೆ. ಎದ್ದೇಳಿ ಜನರೇ ಏಳಿ, ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಗುರಿಯ ಸೇರಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿ ಸಾರಿರಿ ಬರದೆ. ಸಾರಿದನು ವೀರವಾಣಿ ಭಾರತದ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಸಾರಿದನು ಧೀರವಾಣಿ ಭಾರತದ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಿ. ವಂಗಪುತ್ರನು
ಧರ್ಮಮಿತ್ರನು ಭಾರತ ಸುಪುತ್ರನು ಭಾರತ ಸುಪುತ್ರನು ಎದ್ದೇಳಿ ಜನರೇ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಗುರಿಯ ಸೇರಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿ ಸಾರಿರಿ ಭರದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜನತೆಯನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜನತೆಯನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿ ಧರ್ಮ ಮರ್ಮದ ವೀರಶೌರ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಜನರೇ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಗುರಿಯ ಸೇರಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿ ಸಾರಿರಿ ಭರದೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಭಾರತ ಸುಪುತ್ರನು ಎದ್ದೇಳಿ ಜನರೇ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಗುರಿಯ ಸೇರಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿ ಸಾರಿರಿ ಭರದೆ ಮೆರೆದಿಹನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಭಾರತದ ಧರ್ಮನಂದ ಮೆರೆದಿಹನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಭಾರತದ ಧರ್ಮನಂದ ಪರಮಹಂಸರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನು ಭಾರತ ಸುಪುತ್ರನು ಭಾರತ ಸುಪುತ್ರನು ಎದ್ದೇಳಿ ಜನರೇ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಗುರಿಯ ಸೇರಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿ ಸಾರಿರಿ ಭರದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿ ಸಾರಿರಿ ಭರದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಶುಭಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 159ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಚರಿಸಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜವರೇ, ಎಲ್ಲರ ಮೈ ನೆವಿರೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವಿವೇಕ ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಕೊನೆಗೆ IIT ಚೆನ್ನೈ ಅಲ್ಲಿಯ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮೇಧಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ರಕ್ತ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 4-5 ಬಾರಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ತಂದಂತ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಆದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಣಿಯಾಲ್ ಅವರೇ, ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ರಾಜು ಮುಗವೀರ್ ಅವರೇ, ಕುಲಸಚಿವ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಅವರೇ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ B ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ತೆರೆದ್ರೆ 11:45 ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮೈ ಮರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ
ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ದಾಖಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಾಖಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ದ್ವೇಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಿರುಳಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಶತ್ರು ತಾನೇ. ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾವೇದಾನಂದಜಿಯವರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಪರವಿದ್ಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಡನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್? ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತ ಮನೋಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆಯೇ? ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಕಂಪಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಥಿಯರೀಸ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ಮಾಸ್. ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರಬಹುದು, CGPA ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೀಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳುವಂತ ನಮ್ಮ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫೀಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೂರ್, ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಯುವಕರೇ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್. ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. 2 ಪಂಚಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿತ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗುದಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೆ, ರೀತಿ ಇದೆ, ನೀತಿ ಇದೆ. 10 ಜನ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಸ್ಟ್ ಜೆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಹಾಲು ಜೇನಾಗಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಆಗಬಾರದು. ಹಾಲು ಜೇನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ರೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಗಿಳಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಅಲ್ಲ, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓದಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಆಗಬೇಕು, ರಕ್ತದ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೊಡುಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂತರ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ, ಚಿಂತನೆ, ಸಂದೇಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು
ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮುಖ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಂದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ, ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬದುಕಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಾವು 10 ಜನರು ಒಪ್ಪುವಾಗೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಇಸ್ ಲೈಫ್, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾ ವೇದಾನಂದಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಟಚ್ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಬ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅನ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೀಶ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿದಿನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಶೀಲ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬದುಕಿದ್ದವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರ ಅವರ ಲೇಬಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದು ಗರ್ವ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೂರನೇದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಅವ್ರದ್ದು ಓದಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೋಕ್ರಾಟಿಸ್ ಇದು ಅವ್ರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 300 ಪುಸ್ತಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿಕಾಯ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮೇಧಾನಂದಜಿ, ಸಂಪಾದಕರು ವೇದಾಂತ ಕೇಸರಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಚೆನ್ನೈ, ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿಕಾಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿಕಾಯ ಇವರು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಮೊಗೈರ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಣಿಯಾಲ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಮೊಗೈ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಧರ್ಮ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sirs. In a day when you don't come across any problems, you are sure that you are traveling in the wrong path. But friends, we are traveling in the right path and moving ahead to the most needed task of thanking each one. To fulfill this task, we have Sri Ranjan, coordinator of Ramakrishna Mission, Mangalore. Sir, please.
ನಮ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರ್ಯ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಣೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಮೃತದ ಮಡು ಮಿಂದು ಧನ್ಯರಾಗಿ, ಇದು ಜ್ಯೋತಿಯ ಖನಿ ಹೊಕ್ಕು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಯ ಖನಿ ಅಮೃತದ ಮಡು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸು ಭರವಸೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಫೇತ್ ಇನ್ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಜನರೇಷನ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಮೈ ವರ್ಕರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಭ್ಯತೆ ನಮ್ಮದು ಭಾರತ. ಇಂತಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಯುವಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವೇಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮೇಧಾನಂದಜಿ ದೂರದ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ವೇದಾಂತ ಕೇಸರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್, ಅದರ ಸಂಪಾದಕರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೀತು, ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮುಕುಟಮಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡಂತದ್ದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಸರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು. ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರು, ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟು ಘನತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ತಮಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತೆರಳಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಮಠದ ಭಕ್ತರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಣಿಯಾಲ್ ಸರ್. ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು. ಅವರ ಹೆಸರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತಾನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಏಕಗಮ್ಯಾನಂದಜಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರೊಂದಂದ್ರು, ನಾನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಬೇಕು. ಅದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಸಹ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.